पढ़े लिखे नौजवान नूं राजनीति का हिस्सा बनाया जाए उसके उत्ते साडे प्रधान राजा वड़िंग जी ने पैरा नहीं दिता जो कि हमेशा वो पिछले 10-15 साल तो असीं उन्हां नूं फॉलो कर रहे हो। हमेशा ये गल कहते रहे कि भी मैनू राहुल गांधी ने एक आम परिवार के मुंडे नूं मौका दिता। असीं पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते पे, असीं जिहड़ी पंजाब के नौजवान दी सोच है जां पंजाब के लोगों की सोच है उन्होंने लीडरां तक दे कन्नां तक पहुँचा रहे हैं। तो जिहड़ियां गलतियां पहलां हुंदियां रहियां यही गलतियां पहलां हुंदियां रहियां तां ही अज कांग्रेस के ये हालात होए ने। एड्डी वधिया सोच की पार्टी नूं क्यों इन्नी बुरी तरह हार हुई, क्योंकि जदों नवे मुंडे नौजवान सी जां होरां नूं नवे आम लोकां नूं पार्टी चों आण दे रास्ते बंद हो गए तो लोगों नूं आस खत्म हो गई कि इस पार्टी साडा कुछ भविख बन सकदा। पिछले जे 10-15 साल की राजनीति की गल करिए तो पंजाब सेंट्रिक राजनीति नहीं रही। सारे लीडरां ने अपने आप नूं एस्टैबलिश किया, चाहे किसी पार्टी दे सी तां ही बाहर हो गए। जिहड़ी पिछले टाइम 'च राजनीति हुई अपने परिवारों की अपने बच्चों को एस्टैबलिशमेंट करने की राजनीति हुई। पंजाब के मुद्दों की राजनीति तो सारे लीडर भड़क गए सी, तां ही पंजाब का नौजवान कोई एक दिन च बाहर नहीं जान लग्या। पिछले साल 2 साल नहीं, ये पिछले 10-15 सालों तो ट्रेंड चलता पिया सी कि राजा वड़िंग जी नूं बार-बार अमृतपाल से गल करने की जरूरत नहीं हैगी। राजा वड़िंग दा ओहदा बहुत वड्डा ठीक है। उस तो इलावा भी बहुत मुद्दे ने पंजाब दे विच ठीक है। अमृतपाल अगर अमृत छका रहे ने तो किसी सिक्की दे लड़ ला रहे हैं, नशा तो खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। पर हथियारों का जे कोई मतलब खुलेआम नुमाइश करता तो वो ठीक है। किते ना किते अज माहौल इवें दा बन रहा है पंजाब च कि किते ना भी नौजवान डीरेल हो सकता। पंजाब का नौजवान बड़ा सियाणा नौजवान है, पंजाब का आवाम बड़ा सियाणा है। दुनिया च किते भी टैरिज्म आया ख़त्म नहीं होया ठीक है। पंजाब के लोगों ने अपने हत्थीं उस चीज़ को समाप्त किया, एक शांति की जिंदगी बतीत करनी शुरू की। सियासी पार्टियां ने नौजवानों को अंदर लेने तो ना करती, उन्होंने रास्ते बंद करते। पंजाब का नौजवान भागेदारी मंगता, हिस्सेदारी मंगता हरेक चीज़ अपनी। सारी पार्टियां ने ठीक है नौजवान को बाहर करता तो उस चीज़ करके वो कदे अपना लीडर किसी को मन रहा किसी को मनता पिया चैक करता, कदे शायद भी ये सच्चा होवे तो जी उन्होंने पंजाब के नौजवान एक लीडर नहीं मिलता पिया। जो बेसिकली देखा जाए पंजाब के नौजवान लीड करने वाला। TV 84 इंडिया के नाल जुड़े दोस्तों, मैं रजिंदर सिंह सबराजी। असीं पिछलेरे कुछ समय तो देखते हैं तो जिस तरीके दे नाल पंजाब के लोगों को एक उम्मीद सी कि पंजाब दे विच राजसी तौर पर जिहड़ा माहौल है उहदे विच तब्दीली आवेगी। सरकार बदलण दे नाल किन्नी क तब्दीली आई है और पंजाब का कुछ पिछले दिनों तो जिस तरीके दे नाल माहौल है, जिस तरीके दे नाल पंजाब से राजसी हालातों को लैके धार्मिक हालातों को लैके राजसी लीडरां दे वल्लों बयानबाजियां कीतियां जा रही ने। और दूजे पासे देखा जाए तो एक होर गल की जाती है कि कुछ नौजवान जिहड़े अपने धर्म का प्रचार करते हैं पर राजसी लोगों के वल्लों उन्होंने भी सख्त ताड़ना की जाती है। तो दूजे पासे कांग्रेस पार्टी के नाल संबंध रखने वाले स्पोक्स परसन कह सकते हैं भाई सरदार मनजोत सिंह साडे नाल ने, उन्होंने नाल तमाम गलबात करांगे और इन्हां दी पार्टी के वल्लों जिस तरीके दीयां बयानबाजियां कीतियां जा रही ने उन्होंने लैके भी एक खास चर्चा करांगे। स्वागत है जी सब तो पहला। सत श्री अकाल। किवें देखते हो जी अज पंजाब के हालातों की गल की जाती है, जिस तरीके दे नाल पंजाब के लोगों को उम्मीद सी, मैं पहले भी गल की सी कि असल दे विच जो बदलाव आने चाहिए सी, लगता कि वो बदलाव आए। देखो पंजाब के लोगों ने एक बहुत वड्डा मैसेज दिता सीगा 2022 विच, एक बदलाव की गल की सी, राजनीति चेंज लेके आने की गल की सी, नवे नौजवानों को मौका दिता सीगा। ते बड़े अफसोस की गल है कि भी साडी पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक नवी लिस्ट आई हैगी है जिला प्रधानों की, जिहदे विच असी देखा 28 चों 15 जिहड़े प्रधान लाए गए ने वो पुराने MLA या एक्स MLA ला दिते गए ने। 4-5 उन्होंने मंत्रियों के मुंडे या फिर जिन्होंने इलैक्शन लड़े सी वो ने, पिछे 5-6 जिहड़े बचते हैं वड्डे लीडर के सिफारशी ने।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, NSCI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਨਯ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ 2 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭੜਕ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਿਆਸ ਲਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1984 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਟਵਾਦ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੂ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁੜਤਨਬਈ ਹੈ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁੜਾਤਨਮਈ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।